प्रणाम सप्रेम जय जी भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन। आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो हो जाउछि जार शीर्षक आपण माने जानि सारिथिबे से होछि ज्ञान बड़ ना भक्ति बड़ बा ज्ञानी श्रेष्ठ ना भक्त श्रेष्ठ। जेहेतु यही विषयटी ज्ञान और भक्ति उपरे आधारित हो जाउछि तेणु आसतु जानिए प्रकृत में ज्ञान क्या कहवा वास्तव में ज्ञान क्या कहवा एवं भक्तिर संज्ञा कौन। ज्ञानर अर्थ होछि जानिबा। ए संसार रे जहाँ किछि आमे जानि परिबा जे कोनोसी विषय रे जानिबार सुयोग अछि बा जानिबार संभावना अछि से सबु ज्ञान पर्यायभुक्त हो पारे। किंतु सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आम क्या कहवा जार संज्ञा भगवत गीतार जोगेश्वर श्रीकृष्ण से ज्ञानर संज्ञा देइछन्ति। से कहिछन्ति क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं जतत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन तुम्हें मोते सबु क्षेत्र अर्थात शरीर रे क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा बोली जान एवं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को उभय को तत्व तो जानिबा ही मो मतरे ज्ञान। तेणु यही श्लोक रे आत्मा और परमात्मार एकत्व प्रतिपादन करा जायछि। आत्मा और परमात्मा मध्यरे वस्तुत कौनसी प्रभेद नहीं, केवल प्रकृति संगरे थिबारु प्रभेद थिबा परि जणा जाए। सकल क्षेत्र रे जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ रूप रे रहिछि ताहा मोरी अंश अटे। मोरी अंश होइथिबारु वस्तुत मोठारु भिन्न नुहे। मु परमात्मा ही जीवात्मा रूप रे विभिन्न प्रकार रे प्रतीत होछि। तेणु ज्ञान जोग कहे यही आत्मा ही परमात्मा अटे, यही आत्मा ही ईश्वर अटे, यही आत्मा ही ब्रह्म अटे। तेणु जड़े ज्ञानी अभेद भाव रे अभेद दृष्टि रे से निजको निसंदेह रे ब्रह्म बोली स्वीकार करे अनुभव करे। पुनश्च अन्य एक श्लोक रे जोगेश्वर श्री कृष्ण कहिछन्ति उदार सर्वैवेते ज्ञानी त्वमात्मैव मे मतम। एमाने समस्ते ही उदार अटंती किंतु मो मतरे ज्ञानी तो साक्षात मोर ही स्वरूप अटंती। कारण जानत हो अजानत हो प्रायतः मनुष्य ईश्वर को डाके खोजे माने। तेणु भक्तर आपणकर प्रकार भेद होछि चारि प्रकारर। एक होछि आरती, दुई होछि अर्थार्थी, तीन होछि जिज्ञासु एवं चतुर्थ आसंती ज्ञानी। आरती होछि सेई जे शारीरिक जंत्रणा भोग करुछि तार किछि रोग होइछि से रोगर उपशम पाई निस्सहाय होई ईश्वर को डाकुछि स्वार्थ हासिल करने पाई। द्वितीयतः अर्थार्थी जो मानकर अर्थर अभाव अछि, कोनोसी ख्याति चाहुछन्ति, कोनोसी पतिपति पद पदवीर आकांक्षा अछि, भोगविलास प्रति आसक्ति अछि, सेमाने द्वितीय भक्त अंतर्भुक्त अर्थात अर्थार्थी। एवं तृतीय आसुछन्ति जिज्ञासु। यही जिज्ञासु व्यक्ति ही प्रकृत रे ज्ञानी हो पारिबे। कारण ए प्रथम दुईटी सोपान को सी अतिक्रम करिथांती। तांकर ना शारीरिक उपशमर आवश्यकता अछि ना संसार रे मान सम्मान भोगविलासर आवश्यकता अछि।
ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂସାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଏ, ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେହି ସୃଷ୍ଟି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ନିଜେ ହିଁ ସେହି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପର ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଲବ୍ଧା ପରାମ ଶାନ୍ତି ଅଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଧନା ପରାୟଣ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ନି, ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅଗ୍ନି ସବୁ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ। କାରଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତ ପାପୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ କରିଥିଲେ ବି ଏ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ର କାରକ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ନହିଁ ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ ତତ୍ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗସଂସିଦ୍ଧଃ କାଳେନାତ୍ମନିବିନ୍ଦ୍ୟନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କର୍ମଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମାରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ, ନିଜର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିଯାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ଯେ ଭକ୍ତ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ମାନିବାରେ ରହିଯାଏ, ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଭୋଗରେ ସେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଯେ ମାନିଯାଏ, ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ବା ତା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ କଥାକୁ ସେ ମାନିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସାର ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାହାଚ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ବୃତେ ଜ୍ଞାନାନୁମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପଛେ ପଛେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ବା ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନିବା ଛାଡ଼ି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ସଂସାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ମୋର ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି ବା ମୋ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି କାହିଁକି, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନ କରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ
ଜାଣିଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଜି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତିବାଦରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମାନି ଯାଇଥାଏ ତା ଭିତରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେ ଆର୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ବା ସତ୍ୟତା ସତ୍ୟ ତତ୍ଵ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସର୍ବଶେଷରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ସ୍ୱୟଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ନା ଭକ୍ତି ବଡ଼ ତାହାର ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପ ଅଛି, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ସେସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି, ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ, ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରିବା। ଏତିକିରେ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।